નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। દુનિયા કોરોના સામેની જંગ અંતિમ તબક્કામાં લઈ જઈ રહી છે, કેમ કે આશાનું કિરણ હવે સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું છે। અમેરિકા, બ્રિટન અને ભારતની કોરોના રસીની અસર તે સ્પષ્ટ ઇશારો કરે છે કે હવે તે દિવસ દૂર નથી જ્યારે આ મહામારી પર પ્રહાર કરવા માટે 2 ડોઝ આપવામાં આવશે। DCGIએ દેશમાં ભારત બાયોટેકની સ્વદેશી કોવેક્સિનને અને સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની કોવિશિલ્ડને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દીધી છે। સરકારે રસી માટે પહેલા જ ડ્રાય રન યોજ્યો હતો અને ત્યારે તમને થતું હશે કે તમારા સુધી કેવી રીતે પહોંચશે વેક્સિન, કઈ વેક્સિન રહેશે અસરદાર? તો આ બધા જ સવાલોના મળશે જવાબ અમારા સ્પેશિયલ રિપોર્ટ 2 ડોઝ જિંદગીનામાં। आज देश उन साथियों को, उन वैज्ञानिकों को, उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा है जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में दिन रात जुटे रहे। लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। डबल डोज थी हारशे कोरोना। महामारी पर वैक्सीनનો વાર। વેક્સિન પર ફાઇનલ મંજૂરીની મહોર। દુનિયામાં દહેશત ફેલાવનાર કોરોના વાયરસની ઊંધી ગણતરી ચાલુ થઈ ગઈ છે। અત્યારે કેટલી રસી તેમના અંતિમ તબક્કામાં પરીક્ષણમાં છે, તેવામાં ભારતે 2 રસીને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દીધી છે। રસીનો ડ્રાય રન થયો તે દિવસે જ ભારતમાં કોવિશિલ્ડ રસીને મંજૂરી મળી। પછી DCGIની પત્રકાર પરિષદ થઈ, જેમાં કોવિશિલ્ડ અને ભારત બાયોટેકની વેક્સિન કોવેક્સિનને મંજૂરીની મહોર મારી દીધી। કોવિશિલ્ડ રસીને ઓક્સફર્ડ અને સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સહયોગથી બનાવવામાં આવી છે, જ્યારે કોવેક્સિનને ભારત બાયોટેકે બનાવી છે। બંને રસીની સારી વાત એ છે કે બંને રસી 2 થી 8 ડિગ્રી તાપમાનમાં સ્ટોરેજ કરી શકાય છે। કોવિશિલ્ડનું સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રોડક્શન ચાલે છે, તો કોવેક્સિન ભારત બાયોટેકે બનાવી છે। 2 થી 8 ડિગ્રીના તાપમાનમાં તેને સ્ટોરેજ કરી શકાય છે। આ રસી ઓક્સફર્ડે બનાવી છે, તો કોવેક્સિન ભારત દેશમાં જ બની છે। Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. રસીને મંજૂરી બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરીને ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોનો આભાર માન્યો। દરેક ભારતીયને ગર્વ થશે કે જે 2 રસીને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી છે તે બંને ભારતમાં બની છે। આ આપણા વૈજ્ઞાનિકોના ઉત્સાહને દર્શાવે છે, જે આત્મનિર્ભર ભારતના સપનાને સાકાર કરે છે, જેના મૂળ ભાવમાં દેખરેખ અને કરુણા છે। DCGIની મંજૂરી પહેલા જ ભારત સરકારે લોકો સુધી રસી પહોંચાડવા માટે પોતાની તૈયારીઓ મજબૂત કરી લીધી હતી। આ તસવીર તે જ ડ્રાય રનની છે, જેની શરૂઆત કાશ્મીરથી લઈ કેરળ સુધી થઈ।
अगर कोई रिएक्शन होगी तो फ़ौरन उसे एम्बुलेंस के ज़रिए हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचाया जा सकेगा, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक। उसके लिए नीचे जो है एम्बुलेंस रखी गई है, फुली लोडेड, उसमें डॉक्टर भी है, ड्राइवर बिल्कुल अलर्ट रहेगा, जिस तरीके से हमने पूरा देखा। और वैक्सीन की वैन जो है, वैक्सीन वैन के ज़रिए लाया जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है ड्राई रन का मतलब यही है कि अगर इस वक्त कोई लूप होल्स होंगे उसे टैप किया जाए, ताकि जब वैक्सीन आ जाएगा तो अच्छे तरीके से ये वैक्सीन हो पाएगा। ड्राई रन इज़ अ सॉर्ट ऑफ मॉक ड्रिल जिसमें हमारे स्टाफ वर्कर्स और इवन हमारे बेनिफिशरीज जो कि भी हमारे स्टाफ वर्कर्स ही थे, उनके लिए एक एक्सपोजर था कि एक्चुअली होने क्या वाला है। हमने सारी गाइडलाइंस SOPs जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है कि इस वैक्सीनेशन के लिए 3 रूम्स रहेंगे। फर्स्ट विल बी द वेटिंग रूम, सेकेंड विल बी आर वैक्सीनेशन रूम एंड थर्ड विल बी आर ऑब्जर्वेशन रूम। हर रूम के अपने एक SOPs होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। वेटिंग रूम में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, हैंड सैनिटाइजेशन, और हमारे 4-5 लोगों की एक टीम रहेगी हर फैसिलिटी पे जो मैनेज कर रहे होंगे। उनमें से 4 हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होंगे, एक हमारा वैक्सीनेटर ऑफिसर रहेगा। तो वैक्सीनेटर ऑफिसर वो होगा जो सिर्फ वैक्सीन एडमिनिस्टर करेगा। और सबसे पहले वेटिंग रूम के बाहर विल हैव अ सिक्योरिटी गार्ड जिसके पास एक हार्ड कॉपी रहेगी बेनिफिशरी लिस्टिंग की जो उस दिन के लिए अलॉटेड होंगे फॉर वैक्सीनेशन। ही विल क्रॉस चेक दोज बेनिफिशरीज विद देयर ID प्रूफ्स, तभी उनको अंदर छोड़ा जाएगा। वंस ही एंटर्स द वेटिंग रूम में उनको बिठाया जाएगा। उसके बाद उनको वैक्सीनेशन रूम की तरफ लिया जाएगा। इन वैक्सीनेशन रूम हमारा एक वेरीफायर होगा। ही विल बी यूजिंग द कोविन पोर्टल। कोविन एक एप्लीकेशन यूज होगी। उस कोविन एप्लीकेशन पे जिन बेनिफिशरीज का उस दिन पे वैक्सीनेशन होने वाला होगा उनका नाम एक दिन पहले ही उस पोर्टल पे आ चुका होगा। करंट डे पे वो देख सकते हैं, वो पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड होंगे। हमारे बेनिफिशरीज को एक SMS गया होगा एक दिन पहले कि उनका आज वैक्सीनेशन होने वाला है। कोई भी ऐसे ही रैंडम इंसान, nobody can come and do vaccination if his or her name is not on the portal and if he or she has not received any SMS. વેક્સિનનો આ ડ્રાય રન કેટલો મહત્વપૂર્ણ હતો તેનો અંદાજો તે વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે આરોગ્ય મંત્રાલયે પ્રથમ તબક્કામાં 30 કરોડ વેક્સિન આપવાનું એલાન પણ કરી દીધું, જેમાં સ્વાસ્થ્ય કર્મીઓ અને ફ્રન્ટલાઇન વર્કરને ફ્રીમાં વેક્સિન આપવાનું એલાન કરવામાં આવ્યું। ખુદ આરોગ્ય મંત્રી હર્ષવર્ધને ટ્વિટર પર આ વાતની જાણકારી આપી હતી। કોવિડ-19 વેક્સિનના પ્રથમ તબક્કામાં દેશમાં સૌથી વધુ જરૂરિયાતવાળા અને લગભગ 1 કરોડ આરોગ્ય કર્મીઓ અને 2 કરોડ ફ્રન્ટલાઇન વર્કરને ફ્રીમાં રસી આપવામાં આવશે। ત્યારબાદ 27 કરોડ લોકોને વેક્સિન આપવામાં આવશે, જે અંગે નિયમો તૈયાર કરવામાં આવશે। સરકારે અત્યારે 30 કરોડ વેક્સિન આપવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે। ખાસ વાત એ છે કે આરોગ્ય મંત્રાલયે વેક્સિનને લઈ પ્રાથમિકતાની જે યાદી તૈયાર કરી છે તેમાં પણ તે તમામ લોકો સામેલ છે જેમણે કોરોના કાળમાં આગળ આવીને લોકોની મદદ કરવાનું કામ કર્યું છે। ચાલો તમને બતાવીએ તે કોણ કોણ લોકો છે જેમને પ્રાથમિકતાના આધારે વેક્સિન આપવામાં આવશે। 1 કરોડ આરોગ્ય કર્મચારી, 2 કરોડ ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ, 26 કરોડ એવા લોકો જેમની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ, 1 કરોડ ગંભીર બીમારીથી પીડિત। કોરોના કાળમાં વેક્સિન એક સંજીવનીની જેમ છે। દુનિયાના કરોડો લોકોની સુરક્ષાની જવાબદારી આ સુરક્ષિત રસી પર ટકેલી છે। સાથે જ વેક્સિન લોકો સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી પણ કોઈ પરીક્ષાથી કમ નથી। આ જ કારણ છે કે દુનિયાના તમામ દેશોની જેમ ભારતે પણ સૌથી મોટા વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામને લઈ રણનીતિ ઘડી કાઢી છે। હવે બતાવીએ કે તમારા સુધી કેવી રીતે વેક્સિન પહોંચશે। સૌથી પહેલા કોવિન એપ પર તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે। આ રજીસ્ટ્રેશન કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરાવવામાં આવશે। ગંભીર દર્દી ખુદ વેક્સિન માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે। રજીસ્ટ્રેશન માટે 15 દસ્તાવેજોને માન્યતા આપવામાં આવી છે। આધાર કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્માર્ટ કાર્ડ, બેંકની પાસબુક, પાસપોર્ટ, પેન્શનના દસ્તાવેજ, મતદાર ઓળખ કાર્ડ અને પાન કાર્ડમાંથી કોઈ એક દસ્તાવેજનો કોરોના વેક્સિન રજીસ્ટ્રેશન માટે ઉપયોગ કરી શકાશે। માટે હવે વેક્સિન લોકોની સામે આવશે ત્યારે માત્ર કેટલીક ઔપચારિકતા અને પ્રોટોકોલ પૂરો કર્યા બાદ લોકોને વેક્સિન આપી શકાશે। આ જ કારણ છે કે તે તમામ લોકોમાં ખુશીની લહેર છે જેમને રસી માટે પ્રથમ રાખવામાં આવ્યા છે। આણંદ જિલ્લાના શાળા નંબર 13માં આણંદ શહેરના
કોરોના વેક્સિનેશન માટેની ડ્રાઈવ રન રાખેલ છે. એમાં આજે 25 વ્યક્તિઓને અમે લાભાર્થીઓને બોલાવેલા છે. જે 25 વ્યક્તિઓ અહીંયા 3 રૂમ તૈયાર કરેલા છે. પહેલાં વેઇટિંગ રૂમ આગળ એ પોતાનું આઈડેન્ટિટી ખરાઈ કરશે. આઈડેન્ટિટી એમની ખરાઈ થાય, એમને મોબાઈલમાં મેસેજ આવ્યો હોય કાં તો એમનું આઈડેન્ટિટી કાર્ડ રજૂ કરે તો અમારી પાસે યાદી હોય, એમાંથી અમે વેરીફાઈ કરીશું એને. એ થઈ જાય પછી એને વેક્સિનેશન રૂમમાં લઈ જઈશું. વેક્સિનેશન રૂમમાં એનું વેક્સિનેશન થશે. વેક્સિનેશન થયા બાદ એને અમે ઓબ્ઝર્વેશન રૂમ એક ત્રીજો તૈયાર કરેલો છે. જે ઓબ્ઝર્વેશન રૂમમાં એને 30 મિનિટ બેસવાનું છે. કોઈ સામાન્ય આડઅસરો થતી હોય તો એ 30 મિનિટમાં અમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ અને 30 મિનિટ પૂરી થાય પછી એને જવા માટે અમે પરમિશન આપીએ છીએ. રસીકરણને લઈ દેશમાં ટીમો બનાવવામાં આવી છે. આ ટીમોને રસીકરણના કડક નિર્દેશોનું પાલન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. વેક્સિનેશન દરમિયાન કોઈ અવ્યવસ્થા ન થાય તે માટે નજર રાખવાની તમામ જવાબદારી જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓને સોંપવામાં આવશે. હવે તમને બતાવીએ રસીકરણ માટે કેવી રીતે ટીમોનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે અને કોને શું જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. રસી લગાવનારા અધિકારીઓને વેક્સિનેશન અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન કુલ 5 લોકોની ટીમ વેક્સિન આપવાનું કામ કરશે. પહેલા વેક્સિનેશન ઓફિસર દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરશે. દસ્તાવેજોને કોવિન એપ પર ચેક કરવામાં આવશે. દસ્તાવેજ ચેક કર્યા બાદ વેક્સિન સેન્ટરમાં એન્ટ્રી થશે. બીજા વેક્સિનેશન ઓફિસર દસ્તાવેજ મેળવશે. ત્રીજા વેક્સિનેશન અધિકારી ડોક્ટર હશે જે રસી આપવાનું કામ કરશે. રસી લાગ્યા બાદ દર્દીને 30 મિનિટ સુધી અલગ રૂમમાં બેસાડી નજર રાખવામાં આવશે. ચોથો વેક્સિનેશન અધિકારી તે વ્યક્તિની દેખરેખ રાખશે જેને રસી આપવામાં આવી રહી છે. જ્યારે 5મો વેક્સિનેશન અધિકારી ભીડને નિયંત્રિત કરવાનું કામ કરશે. ભારત સરકારે જે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ અભ્યાસ કર્યો છે એ પ્રમાણે 30 કરોડ કરતાં વધુ લોકોને પ્રથમ તબક્કામાં વેક્સિન આપવાની થાય છે. પછી બીજા તબક્કામાં વધુ 30 કરોડ લોકોને વેક્સિન આપવાની થાય છે અને બાકીના વ્યક્તિઓને પછી વેક્સિન આપવાની થાય છે. નાગરિકોને, સિનિયર સિટીઝનને જે વેક્સિન આપવાની છે, હજુ ભારત સરકારે રાજ્યોને કેવી રીતે વેક્સિન અપાશે, એની શું કિંમત હશે, કિંમત ભારત સરકાર લેશે કે કેમ, એ કોઈ નિર્ણય કર્યો નથી. કોરોનાના આ કપરા કાળનો અંત હવે હાથવેંતમાં છે, કેમ કે 2 વેક્સિનને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. ભારતમાં હવે કોરોનાને લઈ જે યુદ્ધ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું તે હવે અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે. કોરોના વેક્સિનને મંજૂરી મળ્યા બાદ પણ બધું જ સરળ નહીં રહે. કોરોના રસીને દેશના ખૂણે ખૂણા સુધી પહોંચાડવા માટે એક અભિયાન ચલાવવું પડશે. સરકારે આ માટે તૈયારીઓ પૂરી કરી લીધી છે. વેક્સિન તમારા સુધી કેવી રીતે પહોંચશે, કેવી રીતે તેને સ્ટોર કરવામાં આવશે તે અમે તમને આ રિપોર્ટના માધ્યમથી સમજાવીશું. કેવી રીતે પહોંચશે વેક્સિન? કઈ વેક્સિન રહેશે અસરદાર? કેવી હશે વેક્સિનની સફર? દેશનું આરોગ્ય મંત્રાલય સતત લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ખાસ વાત તે છે કે રસીકરણ અભિયાનને સફળ બનાવવા માટે ગ્રામસભા સ્તર પર તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં, સંવાદ રણનીતિના માધ્યમથી લોકો સુધી વેક્સિન અને કોરોના સાથે જોડાયેલી તમામ જાણકારીઓ આપવામાં આવશે. હવે તમને બતાવીએ કે આખરે શું છે સંવાદ રણનીતિ. આ રણનીતિ હેઠળ એક મોટું જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. આ અભિયાનમાં નેતા અને સેલિબ્રિટી સામેલ થશે.
સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આ અભિયાન ચલાવવા માટે ગ્રામ સભાઓની મદદ લેવામાં આવશે. આ રણનીતિ હેઠળ કોરોનાને લઈને ખોટા ભ્રમને દૂર કરવામાં આવશે. સંવાદની રણનીતિનો ઉદ્દેશ લોકોને સાચી જાણકારી પહોંચાડવાનો છે. એટલું જ નહીં, આ રણનીતિ હેઠળ લોકોને રસી લેવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવશે. આ તમામ વાતો વચ્ચે એ સમજવું જરૂરી છે કે આખરે દેશમાં કોરોનાની વેક્સિનની સફર કેવી હશે. એટલે કોરોનાની વેક્સિન કેવી રીતે શહેર શહેર, ગામે ગામ પહોંચશે. કાર્ગો પ્લેનથી પહોંચાડાશે વેક્સિન. દિલ્હી, મુંબઈ, ચેન્નઈ, કોલકાતા પ્રાઇવેટ રેફ્રિજરેટેડ વેનની સેવા લેવાશે. કોલ્ડ ચેઇન પોઈન્ટથી વેક્સિનેશન બૂથ પહોંચાડાશે. ભાજપ એક તરફ પોતાની સરકારે એક નહીં બે વેક્સિન લાવી તેને લઈ પોતાને શાબાશી આપી રહી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ DCGIએ મંજૂરી આપેલી વેક્સિનને લઈને સવાલ ઉઠાવી રહી છે. પાર્ટીના નેતા શશી થરૂરે કોવેક્સિનને લઈને ટ્વીટ કર્યું છે. કોવેક્સિનને હજુ ત્રીજા તબક્કાનું ટ્રાયલ પૂર્ણ કર્યું નથી. સમય પહેલા મંજૂરી જોખમી હોઈ શકે છે. આરોગ્ય મંત્રાલયે સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવી જોઈએ. ટ્રાયલ પહેલા વેક્સિનના ઉપયોગ પર મનાઈ ફરમાવવામાં આવે. वैक्सीन आने में विलम्ब हुई, देर से आ रही है, जबकि कई देशों में इसका प्रयोग शुरू हो गया है. दूसरी बात, ये वैक्सीन कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि निःशुल्क दी जानी चाहिए सभी को. जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने बिहार के चुनाव में जाके घोषणा कर दी थी कि बिहार में निःशुल्क लगेगी, वैसे ही पूरे देश में ये वैक्सीन निःशुल्क लगे. साइंटिस्ट हैं हमारे जिन्होंने मेहनत करके वैक्सीन को बनाया है, उनके ऊपर आक्षेप लगाना मात्र लगता है. लेकिन एक सवाल उन्होंने सही उठाया कि सभी को मुफ्त मिलना चाहिए. अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि सभी को मुफ्त मिलेगा, बल्कि उन्होंने ये सिर्फ ये कहा है जो मेडिको स्टाफ है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको मुफ्त मिलेगा. लेकिन बाकी को क्या कीमत मिलेगी, मुफ्त क्यों नहीं मिलेगा वैक्सीन, सबको कब तक मिलेगा, ये एक सवाल है जो अखिलेश यादव ने भी खड़े किए हैं. तो उतना उनका बात सही है. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની કેટલીય નીતિઓને કારણે બીજા દેશોની તુલનામાં ભારત કોરોના સામે સારી રીતે યુદ્ધ લડી રહ્યું છે. આ જ મોટું કારણ છે કે કોરોના કાળના આ મુશ્કેલ સમયમાં પણ ભારત મજબૂત રીતે ઊભેલું નજરે પડે છે. છતાં પણ મોદી વિરોધના નામ પર કોરોના વેક્સિન પર પણ સતત રાજનીતિ થઈ રહી છે. આ પહેલા યુપીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવનું નિવેદન આવ્યું, જેમણે વેક્સિન लगावવાનો તો ઇનકાર કર્યો, સાથે જ ભાજપ પર પ્રહાર પણ કર્યો. मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी. हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते. ये सरकार जो ताली थाली बजाने से कोरोना हटा रही थी, उसे क्या जरूरत है इतने फ्रीजर्स, इतनी बड़ी कोल्ड चेन बनाने की? अरे थाली ताली बजा दो, अपने आप कोरोना चला जाएगा. કોરોના વેક્સિન પર અખિલેશ યાદવના આ નિવેદન પર ભાજપના નેતાઓએ એક પછી એક પલટવાર કર્યો. अखिलेश यादव जी ने कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना बयान है, बल्कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक भ्रम फैलाने की कोशिश भी की है और राजनीति करने की कोशिश की है. वैक्सीन जैसे गंभीर मसले पर किसी प्रकार की राजनीति ये उचित नहीं है, ये अधर्म है, ये अनुचित है. हमने कोरोना को हराने का और भारत को जिताने का संकल्प लिया है. अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है. જો કે બાદમાં અખિલેશ યાદવનું ટ્વીટ આવ્યું,
જેમાં બદલાયેલા જોવા મળ્યા અખિલેશ યાદવના સૂર. કહ્યું ગરીબો માટે જાહેર થાય રસીકરણની તારીખ. કોરોનાની રસીકરણની પ્રક્રિયા એક સંવેદનશીલ પ્રક્રિયા છે, માટે ભાજપ સરકાર તેને સમજાવટની દેખાડાની ઇવેન્ટ ન સમજે અને પૂરી વ્યવસ્થા પછી જ શરૂ કરે. આ લોકોના જીવનનો વિષય છે. આમાં પાછળથી સુધારાનો ખતરો ન ઉઠાવી શકાય. ગરીબોને રસી આપવાની તારીખ જાહેર થાય. લોકો પણ તારીખોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. લોકોને રાહ છે તે પળની જ્યારે ડ્રાય રનની જગ્યાએ કોરોનાની રસી એક હકીકતની જેમ સામે આવે અને 2 રસીને મંજૂરી બાદ હવે જલ્દી હકીકત બનશે. લોકોને કોરોનાના આ કપરા કાળે જે બતાવ્યું છે તે હવે આ નવા વર્ષમાં કોઈ જોવા નથી માંગતું.